Hello my dear students and welcome to the surface chemistry chapter, and in this session we will discuss the CET part regarding the surface chemistry chapter. So already we have finished the theory part of the surface chemistry chapter. So from now onwards we will study the CET part of surface chemistry. So let's go one by one. So first of all, what is surface chemistry? As we know, in simple, how can we understand what is meant by surface chemistry? Right. So surface chemistry deals with chemical processes that occur on the surface or interface or a boundary between two bulk phases. Correct. So here I have written three words so that there should be no confusions. Okay. So in question paper they may not clearly say you the surface, okay, or interface. Most of the times they will give you interface. Interface means the surface, or interface means also boundary. That we have to simply understand. Okay, so surface chemistry is the branch of chemistry that studies the chemical phenomenon that will occur on the surface between two bulk surfaces. Let us see examples. Okay, say I have a closed chamber. And in this closed chamber I have nickel, okay, nickel metal. This is nickel metal, okay, and in this chamber I have supplied, now from this I have supplied hydrogen gas. So now in the chamber there are actually two bulk phases. One is nickel metal is there, and another one is hydrogen gas. Okay, so when these two bulk phases, means one bulk phase is hydrogen gas and another bulk phase is nickel metal. Okay, nickel metal. So what will happen when two bulk phases come closer to one another? Whether there is some chemical reaction occurring. If the chemical reaction is occurring on the surface of a nickel or between the two of the bulk phases, it is called as surface chemistry. Remember, simple word, surface. Surface chemistry is chemical reactions occurring between two bulk phases. Okay, so there are mainly in this chapter we have studied adsorption, which is also surface phenomenon. Then we have studied about catalysis, then we have studied about colloids. Okay, so in today's session we will take the first surface phenomenon, that is adsorption. So what is adsorption? Okay, adsorption in simple, it means that it is the accumulation of particles of one substance on the surface of the other substance. Means, suppose take the example of this only. So whatever hydrogen gas that we have supplied, so if this hydrogen gas accumulates, means the surface of the nickels is now covered by hydrogen gas. So this is called as accumulation. Or hydrogen gases occupy their position on the surface of the nickel metal. Okay, so again ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಚೇಂಬರ್ ಒಳಗಡೆ, ಆ ಚೇಂಬರ್ ಒಳಗಡೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಕ್ಕೆಲ್ ಮೆಟಲ್ ಇತ್ತು. ಈಗ ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನಾದರೂ ಈ ನಿಕ್ಕೆಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಹೋಗಿ ಅದೇನೋ ಅದು ಪೊಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಕ್ಕೆಲ್ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಂದ ಕವರ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಫಿನಾಮಿನನ್ಗೆ ಏನು ಕರಿತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ is ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವುದು ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಎರಡು ಥರದ್ದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ. ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಅದೇ. ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್, ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ, ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ತಾನೇ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಸೇ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಏನು, ಇದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಫಿನಾಮಿನಾ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ, ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದು ದೇ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅದರ್. ಓಕೆ, ಅವು ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಬಲ್ಕ್ ಫಿನಾಮಿನಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಲ್ಕ್ ಫಿನಾಮಿನಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಲ್ಕ್ ಫಿನಾಮಿನನ್.
ಓಕೆ. ಸೊ ಬಲ್ಕ್ ಫಿನಾಮಿನ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಚೇಂಬರ್ ಒಳಗಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ, ಅದೇನಾದ್ರೂ ನಿಕ್ಕೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಈ ನಾನು ಸ್ಪಂಜನ್ನ ನೀರೊಳಗೆ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀರು ಹೆಂಗೆ ಸ್ಪಂಜ್ ಒಳಗಡೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗ್ತದೆ, ನೀರು ಸ್ಪಂಜ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನು ಮಾಡೋದೈತಿ, ನಿಕ್ಕಲ್ ಮೆಟಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹೊಂಟಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಸರ್ಫೇಸ್ ಫಿನಾಮಿನನ್, ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಬಲ್ಕ್ ಫಿನಾಮಿನನ್. ಆಮೇಲೆ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಇದೇನಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇದರ ರೇಟ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆದಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಗೋಸ್ ಆನ್, ಓಕೆ, ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅದಲ್ಲ ಅದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ರೇಟ್ ಇಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಇಟ್ ಆಕರ್ಸ್ ವಿತ್ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ರೇಟ್ and this occurs with uniform rate ಅಷ್ಟೇ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ರೇಟ್. ಓಕೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಸಿ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಬಂದು ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿನೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಈ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಯಿತು, ಈ ಕಡೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೇರ್ ಆಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದೇನು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಕರ್ ವಿತ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. Okay, very simple to understand what is meant by adsorption and the difference between adsorption and absorption. So ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ adsorption ಯಾವ್ಯಾವುದು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತಂತಂದರೆ, ಸಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ವೇ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ adsorption ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ, ಟೇಕ್ ಅ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್, ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರೆಯುವಂಥ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್. ಆ ಚಾಕ್ ಪೀಸನ್ನು ಇಂಕ್ ಒಳಗೆ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, ಇಂಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಚಾಕ್. ಅವು ಚಾಕ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ. ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಏನಂತಂದರೆ, ಸಿ ಭಾಳ ಸರಿ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಕೇಳಬಹುದು ಏನಂತಂದರೆ, ಸಿ ಒಂದು ಅಗೇನ್ ಟೇಕ್ ಅ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಚೇಂಬರ್, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅದಾವ ಅಂತ ಕೊಡ್ರಿ, ಗ್ಯಾಸ್ ಅವ 3-4 ಗ್ಯಾಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಗ್ಯಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿ ವೆನ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ಸೊ ಬರೀ ಗ್ಯಾಸ್ ಅದ, ಅವಾಗ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್, ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ. ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಈ ಚೇಂಬರ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾದರೂ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದೆ, ಏನಂದರೆ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಲೋಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ವಿಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಏನು ಚಾರ್ಕೋಲ್, ಓಕೆ, ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಪೌಡ್ರನ್ನ ನಾನೇನಾದರೂ ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ಚೇಂಬರ್ ಒಳಗಡೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಲೋಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ವೈ? ಈ ವಾಯ್ಗೆ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಅಂತಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಬ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಚಾರ್ಕೋಲ್, ದೇರ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಇದೊಂದು. ಆಮೇಲೆ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ ಬದಲಿ ಸಪೋಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದು ಬ್ರೋಮಿನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ರಿ, ಬ್ರೋಮಿನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಇದು ಈಗೇನಾದರೂ ಇದು ಬ್ರೋಮಿನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿತ್ತು, ಬ್ರೋಮಿನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕೊಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಇನಿಷಿಯಲಿ ಸೊ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೂ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಲೋಲಿ ಕಲರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕದು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಗೇನ್ ಈ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಈ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸನ್ನ ಅದೇನು ಮಾಡ್ಕೊತದ, ತನ್ನ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗೋ ಕಾರಣಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಈ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಬಂದು ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ, ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗ್ತಾವ, ಆವಾಗ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಏನಾಗ್ತದ, ಸ್ಲೋಲಿ ವಿಲ್ ಡಿಸಪಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಯಾವಾಗ ಚಾರ್ಕೋಲು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಡ್ಸಾರ್ಬಂಟನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವೈ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಏನಂತಂದರೆ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ನು, ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ನು, ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಡ್ಯೂ ಟು
ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಕಲರಿಂಗ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಲರ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಕೈತಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಫಿನಾಮಿನನ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಈ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಬರ್ತಾವೆ ಮೇನ್ಲಿ. ಮೊದಲನೇದು ಯಾವುದು? ಅಡ್ಸಾರ್ಬಂಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೇಟ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಮೊದಲನೇದು ಅಡ್ಸಾರ್ಬಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ಸಾರ್ಬೇಟ್. ಓಕೆ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೆಗಿತೇನೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಿಲಿಕಾ ಜೆಲ್. ಯಾವುದಿದು? ಸಿಲಿಕಾ ಜೆಲ್ ಅನ್ಕೊಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಏನಂತಂದರೆ ಸಿಲಿಕಾ ಜೆಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದ, ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸನ್ನು ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಲಿಕಾ ಜೆಲ್ಲನ್ನು, ಇದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್ನ ಅಡ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹೋಗೋರೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಏನವಲ್ಲ ಇವು ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸಿಲಿಕಾ ಜೆಲ್. ಸೊ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಲಿಕಾ ಜೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗಂದ್ರೆ ಅಡ್ಸಾರ್ಬಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಡ್ಸಾರ್ಬಂಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಫಾರ್ ದ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಆಮೇಲೆ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೇಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಡ್ಸಾರ್ಬೇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ accumulate on the surface of the adsorbent. Very simple to understand. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗೇ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಿನಾಮಿನನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅವರು. ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಿನಾಮಿನನ್ ಕೊಟ್ಟು ಇದರೊಳಗಡೆ ಅಡ್ಸಾರ್ಬಂಟ್ ಯಾವುದು, ಅಡ್ಸಾರ್ಬೇಟ್ ಯಾವುದು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವುದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ತದ ಅದು ಅಡ್ಸಾರ್ಬೇಟು, ಯಾವುದು ತನ್ನ ಸರ್ಫೇಸನ್ನು ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತದ ಅದು ಅಡ್ಸಾರ್ಬಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ನೀವು ಟ್ರಿಕಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಸಿ ಅಡ್ಸಾರ್ಬಂಟ್ದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅ ಸಾಲಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಅಡ್ಸಾರ್ಬೇಟ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಡ್ಸಾರ್ಬಂಟ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಡ್ಸಾರ್ಬಂಟದ್ದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟು ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಯಾವತ್ತೂ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ನೋ, so it cannot be gas. Adsorbent cannot be gas. Okay, but whereas adsorbate enadula, adsorbate it can be a solid, it can be a liquid and it can be a gas also. You ಮೂರು ಆಗಿರ್ತಾವ. adsorbate ಒಳಗಡೆ it can be solid or it can be liquid or it can be gas, or ಮೂರು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಬಂಟ್ ಯಾವತ್ತು ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಗ್ಯಾಸ್ ಯಾವತ್ತು ಅಡ್ಸಾರ್ಬಂಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಸಿ ಗ್ಯಾಸಿಗೆ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಡೆಫಿನೇಟ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸನ್ನ ಈ ಚೇಂಬರ್ ಒಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ನಾ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಓಕೆ ಇದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ವೇರ್ ಆಸ್ ನಿಕ್ಕೆಲ್ದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸಿ. ಸಾಲಿಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಟ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಇರ್ತದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ಗೂ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಬೌಂಡ್ರಿ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಬೌಂಡ್ರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೇಟ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಭಾಳ ಸಾರಿ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಈಗ ಅಡ್ಸಾರ್ಬಂಟ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮು ಈಸಿ ಅದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್, ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಸಿ ನಾನೊಂದು ಮೆಟಲ್ ತೊಗೊಳ್ತೇನೆ. ಈ ಮೆಟಲ್ ಒಳಗಡೆ ಅಟಮ್ಸ್ ಅವ ನನ್ನ ಕಡೆ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಏನಾಗಿರ್ತಾವೆ ನನ್ನ ಕಡೆ ಮೆಟಲ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಈಗ ಇದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಪೂರ್ತಿ ಕವರ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಗ್ಯಾಪ್ ತೋರ್ಸಂಗಿಲ್ಲ ನಾನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದೊಂದು ನಿಮ್ಮದು ಮೆಟಲ್ ಅದ, ಯಾವುದೊಂದು ಮೆಟಲ್ ಅಂದ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸಪೋಸ್ ನೀವು ನಿಕ್ಕಲ್ ಅಂದ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸೊ ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಲ್ಲಿರೋದು ನಿಕ್ಕಲ್ಲು, ಎಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾವೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ರಿ.
ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬರೋದೇನು, ಇದು ಬಲ್ಕ್ ಫೇಸ್, ಇದೇನಾಗ್ತದೆ ಬಲ್ಕ್ ಫೇಸ್, ವೇರ್ ಆಸ್ ದ ಅಟಮ್ಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ಬಲ್ಕ್ ಫೇಸ್ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ನಿಕ್ಕೆಲ್ ಅಟಮ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಸೇಮ್ ನಿಕ್ಕೆಲ್ ಅಟಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಇದು ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಆಲ್ ಆರ್ ನಿಕ್ಕೆಲ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಿಕ್ಕೆಲ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದ ಬಲ್ಕ್ ಫೇಸ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಕ್ಕೆಲ್ ಅಟಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಕ್ಕೆಲ್ ಅಟಮ್ ಇರ್ಬೋದು, 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಕ್ಕೆಲ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಅದು ಸರೌಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಈಕ್ವಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅದ ಅಥವಾ ಈಕ್ವಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಏನು ಇರ್ಬೋದು. ಲೆಟ್ ಸೇ ಈಗ ಮೆಟಲ್ ಅದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಏನೋ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ಈಸ್ ಫೇಸಿಂಗ್, ನಿಕ್ಕೆಲ್ ಅಟಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಬಲ್ಕ್ ಫೇಸ್ ಈಸ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ವಾಟ್, ಇನ್ ಆಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಅವಲ್ಲ, ಸೊ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ನಿಕ್ಕೆಲ್ ಅಟಮ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಓಕೆ. ಬಟ್ ಈಗ ನಾನು ಈ ನಿಕ್ಕೆಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ನಿಕ್ಕೆಲ್ನ ತಗೊಂಡೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ನಾನು ಯಾವಾಗ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ನಿಕ್ಕೆಲ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸಿ ದಿಸ್ ನಿಕ್ಕೆಲ್ ಈ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ದಿ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇದು ಬಾಟಮ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಿಕ್ಕೆಲ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಸೊ the atoms or the molecules present on the surface, they are not surrounded by the same atoms above it. Therefore what will it will face, so ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ನಿಕ್ಕೆಲ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಅಟಮ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ, ಕೆಳಗಡೆ ಪುಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವ. ಸೊ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಅಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೇಸಿಂಗ್ ವಾಟ್, ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಪುಲ್. ಸೊ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಪುಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಪುಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಪುಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಸೊ ಅನ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಈಗ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಪುಲ್ ಅದ, ಈಗ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಪುಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅದರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಅನ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ನ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಅಟಮ್ಸು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಯಾನ್ ಅನ್ನ ತಮ್ಮ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾವ. ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಬೇರೆ ಅಟಮ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಕಂದ್ರೆ ಅವು ತಮ್ಮ ಬರೀ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಉಳಿಯೋಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾವ. ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬಲ್ಕ್ ಫೇಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ಆನ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ ಅನ್ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಫಿನಾಮಿನನ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ದ ಥರ್ಮೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್. ಥರ್ಮೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಥರ್ಮೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಥರ್ಮೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ನಾವು ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನು ಕಲ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಿನಾಮಿನನ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಈ ನೇಚರ್ ಒಳಗಡೆ ಆಗುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಅದು ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಅದನೋ ಇಲ್ಲೋ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೈ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ದ ಥರ್ಮೋಡೈನಾಮಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಿನಾಮಿನನ್ ಅದು ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಅದನೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಒನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗಿಬ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗಿಬ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಮೊದಲನೇದು ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಗಿಬ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಎಂಥಲ್ಪಿ. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಎಂಥಲ್ಪಿ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಿನಾಮಿನನ್ ಒಳಗಡೆ ಐದರ್ ಹೀಟ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಹೀಟ್ ಈಸ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ನೀವಲ್ಲಿ ಹೀಟನ್ನ ಕೊಡತೀರೋ ಅಥವಾ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆದಮೇಲೆ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇನ ಹೀಟ್ ಹೊರಗೆ ಬರತ್ತದನು. ಸೊ ಎಂಥಲ್ಪಿ, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು ಎಂಥಲ್ಪಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಥವಾ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಾನೂ ಕರೀತಾರೆ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್, ಎಂಥಲ್ಪಿ ಅಂತಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಹೀಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೂ ಒಂದೇ.
ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮೇಲೆ ಆಗತ್ತಿತ್ತು ಅದು. ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಎಂಟ್ರಾಪಿ. ಎಂಟ್ರಾಪಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಂಟ್ರಾಪಿ ಈಸ್ ದ ರ್ಯಾಂಡಮ್ನೆಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ರ್ಯಾಂಡಮ್ನೆಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಈಗ ಒಂದು ನಿಕೆಲ್ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ತಗೋರಿ, ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅಟಮ್ಸ್ ಏನಾಗ್ಯಾವ ಅವಕ್ಕೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ಫಿಕ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇರ್ತದೆ, ಹೌದಾ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನು ಯಾವಾಗ ನಿಕೆಲ್ ಮೆಟಲನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಚಾಲೂ ಮಾಡ್ತೇನಲ್ಲ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಸಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ದಿಸ್ ನಿಕೆಲ್. ಸೊ ನಿಕೆಲ್ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಹೀಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಚಾಲೂ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅವಾಗ ಈ ಅಟಮ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೋ, ದೀಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಫಸ್ಟ್ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ದೇರ್ ಎಕ್ಸಸ್. ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ವೈಬ್ರೇಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ದೇರ್ ಎಕ್ಸಸ್. ನೀವು ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಿಕೆಲ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಏನಾಗಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಸಾಲಿಡ್ದಿಂದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಯಿತು, ಲಿಕ್ವಿಡ್ದಿಂದ ಏನಾಯಿತು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ನೀವು ಸಾಲಿಡ್ದಿಂದ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಅಲ್ಲೇನಾಯಿತು ರ್ಯಾಂಡಮ್ನೆಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಯಿತು, ಅಂದರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಒಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಅದ, ಆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಲಿಕ್ವಿಡಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲೇನಾಯಿತು, ನಾವು ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಬೌಂಡ್ರಿ, ದೇ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಆಲ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಅಟಮ್ ಯಾವಾಗ ಮೂವ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಂಟ್ರಾಪಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮದು ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಅದನೋ ನಾನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಅದನೋ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಒಳಗಿರಬೇಕು, ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಫಾರ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್, ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಶುಡ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ಇವು ಮೂರು ಟರ್ಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಬೇಕು, ಅಂದ್ರೇನೆ ನಿಮ್ದು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್. ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಏನಂತಂದರೆ, ಫಾರ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಫ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ದೆನ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್, ನಾನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್, ಈ ರೀತಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇಫ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ದೆನ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್, ಅಲ್ಲೇ ಅವರೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್, ನಾನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್, ಆ ರೀತಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇವು ಮೂರು ಟರ್ಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಒಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ಅದರಾಗೂ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಏನು, ಹೈಲಿ ಆರ್ ಲಾರ್ಜ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಳಗಡೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೌದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಲಾರ್ಜ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಇದು ಲಾರ್ಜ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಳಗಡೆ ಲಾರ್ಜ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ನೀವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಗೇನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವು ಮೂರು ಟರ್ಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಏನಂತಂದರೆ, ಈ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ರಿ, ಈ ನಾ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಕೆಲ್ ಮೇಲೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತಪ್ಪ, ಇದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಏನದಂತಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂದಾಗ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಏನಾಗತೈತಿ, ನೆಗೆಟಿವ್. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಹೀಟ್ ಈಸ್ ಇವಾಲ್ವ್ಡ್. ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಏನಾಗತೈತಿ, ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೀಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇವಾಲ್ವ್ಡ್. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವಾಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಈ ನಿಕೆಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಇವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಹೀಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಿರ್ತದೆ ಅಂತಂಗ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೆಗೆಟಿವ್. ಯಾಕೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂತು, ಎಂಟ್ರಾಪಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರ್ಯಾಂಡಮ್ನೆಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಸಾಲಿಡ್ದಿಂದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆದಾಗ ರ್ಯಾಂಡಮ್ನೆಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಯಿತು, ಅವಾಗ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ದಿಂದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲೇನಾಯಿತು, ರ್ಯಾಂಡಮ್ನೆಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ರ್ಯಾಂಡಮ್ನೆಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈಗ ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಸಾರ್ಬ್ ಆದಾಗ, ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಯಿತು, ರ್ಯಾಂಡಮ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಕಮಿಂಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಆಲ್ಸೋ ನೆಗೆಟಿವ್, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಆಲ್ಸೋ ನೆಗೆಟಿವ್, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೆಗೆಟಿವ್. ದೆನ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದಂಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈಗ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಫೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬರೀ ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಕವರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಈಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಯಾವಾಗ ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗ್ತದೆ ಅವಾಗ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಸರ್ಫೇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆಸ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಒಳಗೆ ಲೆಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ, ಇದು ಈವನ್ ಲೆಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ.
ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಷ್ಟು ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಡಿಸಾರ್ಪ್ಷನ್ನು ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಡಿಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಆಟ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಟ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತು? ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್, ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಆಟ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಆಟ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಇದೇನಾಗ್ತದೆ ಅವಾಗ? ಸೊ ಆಟ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಇದೊಂದು ಫೇಸು, ಆಮೇಲೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ದೀಸ್ ಟು ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಅದ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಡಿಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಡಿಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಡಿಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಿ ಈಗ ಒಂದು ಅಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸರ್ಫೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಓಕೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಅಡ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಫುಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕವರ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು, ಇನ್ಮೇಲೆ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಪೂರ್ತಿ ಬೇರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಅದರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್, ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗೋ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನಾಗಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಅವೇ. ದೆನ್ ಒಂದು ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಕಡೆ ಪಾರ್ಟ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಸಿಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್, ಆಮೇಲೆ ಡಿಸಾರ್ಪ್ಷನ್, ಆಮೇಲೆ ಸಾರ್ಪ್ಷನ್, ಇವು ಮೂರು ಥರ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು. ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಓಕೆ, ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅದರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಡಿಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಅಪೋಸಿಟ್. ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ಒನ್ ಅನದರ್. ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಯಿತು, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್. ಡಿಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಯಿತು, particles of one substance will move away from the surface of another substance. So ಇದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ಡಿಸಾರ್ಪ್ಷನ್. these two are opposite. ಆಮೇಲೆ ಸಾರ್ಪ್ಷನ್, this is the combination of both adsorption plus desorption. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಿನಾಮಿನನ್ ಒಳಗಡೆ ಬೋತ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ನು ಡಿಸಾರ್ಪ್ಷನ್ನು ಎರಡು ಅಪೋಸಿಟ್. ಈಗ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಏನು ಕಲ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಆಟ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಏನಾಯಿತು, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದಾಗ, ಅಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ 4 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮೂವ್ ಅವೇ ಅದು ಅಂತ ಕೊಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವೇ, ಡಿಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಡಿಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾವೆ, ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾವ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ 4 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಎಷ್ಟು ಡಿಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗೈತೆ ಈಗ, 4 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಡಿಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗ್ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ 4 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ at equilibrium both these two phenomenons will occur. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಡಿಸಾರ್ಬ್ ಆಗಿರ್ತಾವ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಬೇಕು. Okay, I hope you are understanding it. So this is regarding adsorption ಅದೊಳಗಡೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Now moving on, we should discuss about the types of adsorptions. Okay, now we should discuss about types of adsorption. So we'll discuss here only. So there are two types of adsorptions. One is physisorption, or other name, what is the other name for this? Physical adsorption. Again ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಕರಿತೇವೆ physisorption ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, and another will be chemisorption. Okay, so physisorption and chemisorption. Next, so ಈಗ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಬ್ರೀಫ್. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಥಿಯರಿ ಒಳಗಡೆ ಪೂರ್ತಿ ಕಲ್ತೀರಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್, ಸಿಂಪ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೇಟು ಮತ್ತು ಅಡ್ಸಾರ್ಬಂಟ್ ನಡಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್
ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದ್ಸರ ಏನಾದರೂ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೇಟ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ಸಾರ್ಬಂಟ್ ನಡುವೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಓಕೆ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್, ವೆರಾಸ್ ಇನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಓಕೆ, ಮೊದಲನೇದು ಇದು. ಓಕೆ, ಮೊದಲನೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಎರಡನೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಬರಿತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ವೀಕ್ ವ್ಯಾಂಡರ್ ವಾಲ್ಸ್, ವೀಕ್ ವ್ಯಾಂಡರ್ ವಾಲ್ಸ್, ವೀಕ್ ವ್ಯಾಂಡರ್ ವಾಲ್ಸ್. ಸೊ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ಇರ್ತದ? ವೀಕ್ ವ್ಯಾಂಡರ್ ವಾಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ನಾವು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್. ಓಕೆ, ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ರಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಸಾಲಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಯಾವುದು ತಗೊಳ್ರಿ, ಅದರೊಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಫೇಸಿಗೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ವೀಕ್ ವ್ಯಾಂಡರ್ ವಾಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇದು ನಾವು ಕಲ್ತ್ವಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಬಲ್ಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ, ದೇರ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ. ಬಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ, ದೇ ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ದಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಪುಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಪೋಲ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ವೀಕ್ ವ್ಯಾಂಡರ್ ವಾಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಸಾಲಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ದೇರ್ ಫಾರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್. ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್, ಹೈಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಕ್ಕೆಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ, ನಿಕ್ಕೆಲ್ ಮೇಲೆ ಏನೋ only those substances will form chemical bond which I mean ಈಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ನಿಕ್ಕೆಲ್ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಇಂಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಇದು ಬರೀ ನಿಕ್ಕೆಲ್ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಪಾಸಿಬಲ್. ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದ್ದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಮ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವೆರಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ and non-specific. Okay, so these two are second differences. First one, physical adsorption ಒಳಗಡೆ the molecules will remain only on the surface. There is no bond formation. Chemical adsorption ಒಳಗಡೆ there is a definite bond formation. ಆಮೇಲೆ ಇದು highly specific. ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ವೀಕ್ ವ್ಯಾಂಡರ್ ವಾಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾವ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಅವ. ಮೊದಲನೇದು ಯಾವುದು, ಅಯಾನಿಕ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕೋವೆಲೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ದೇ ವಿಲ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್, ಓಕೆ, ದೆನ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಮೇ ಬಿ ಅಯಾನಿಕ್, may be covalent. Some of the adsorbate will form ionic bond, some of them may be forming covalent bond, but definitely there will be a chemical bond formed. Okay, then physical adsorption is non-specific, chemical adsorption is specific. So already we have discussed two differences. ಸೊ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಥಲ್ಪಿ ಈಸ್ ಎಂಥಲ್ಪಿ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಮೀನ್ಸ್ ಬೋತ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಂಥಲ್ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ 20 to 40 kilojoules per mole. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರ್ತದ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 80 to 260 kilojoules per mole. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡ್ ಯಾವ್ದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದ ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಥಲ್ಪಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಆಮೇಲೆ ಎಸ್ ಇದು ವಿತ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಯಾವುದೇ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಲೇಟರ್. ಓಕೆ, ವಿತ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ವಿತ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದ, ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದ, ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದೆನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ವಿತ್ ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಓಕೆ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು, ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ.
ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ವಿತ್ ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ವಿತ್ ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಪ್ರೆಷರ್ both of them will be like this, adsorption. Okay. So these are some of the things, the difference between physical adsorption and chemical adsorption. Now we will move on to the factors affecting adsorption, that we shall study now. Students, when we are discussing about the difference between physical adsorption and chemical adsorption, there are two important differences I forgot. One is, see, physical adsorption is reversible. Okay, reversible ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? Okay, once these adsorbate are dissolved, they can be adsorbed again. I hope you are understanding it. Okay, once ಅವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಡಿಸಾರ್ಪ್ಷನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇವುಗಳನ್ನೇ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಯಾವುದು? ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಬಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಏನದ, ಇದು ಇರ್ರಿವರ್ಸಿಬಲ್. ಇದು ಯಾಕೆ ಇರ್ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಹೇಳ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ವಿ ಸೇಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇವೆರಡು ನಡಕನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಇದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದ್ಸರಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಯ್ತು, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹೊರಗೆ ಹೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದ್ಸರಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇದೇನಾಗಿರ್ತದೆ, ಇರ್ರಿವರ್ಸಿಬಲ್. ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಜರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಲೇಯರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಮಲ್ಟಿಲೇಯರ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ನಾವು ಒಂದೇ ಲೇಯರ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ, ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಲೇಯರ್, ಮಲ್ಟಿಲೇಯರ್ಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, 2-3 ಲೇಯರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೌ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಈಸ್ ಕವರ್ಡ್. ಆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಎಷ್ಟು ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೋನೋಲೇಯರ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಲೇಯರ್ಡ್. ಬಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೋನೋಲೇಯರ್ಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೋನೋಲೇಯರ್ಡ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ಯಾವುದು? ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಮೋನೋಲೇಯರ್. ಯಾಕೆ ಮೋನೋಲೇಯರ್? ಬಿಕಾಸ್ ಅಂಟಿಲ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಆ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಆಗೋ ಮಟ್ಟ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆ ಅಟಮ್ಸು ಆ ಅಡ್ಸಾರ್ಬಂಟ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ ಮೇಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋ ಮಟ್ಟ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಫೋರ್ chemical adsorption is always monolayer, physical adsorption can be multi-layered. Okay, next we will move on to the next fact, that is factors affecting the adsorption. Now in that, the first one and very important one is nature of adsorbate. So usually adsorbate yavattu enagirtade andre gas agirtade. Most of the times it is gas, very rarely it will be ಸಾಲಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಗ್ಯಾಸ್ ಯಾವಾಗ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೇಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವು ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್, ಗ್ಯಾಸ್ದು ನೇಚರ್ ಏನಾದರೂ ಈಸಿಲಿ ಲಿಕ್ವಿಫೈಬಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಈಸಿಲಿ ಲಿಕ್ವಿಫೈಬಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಗ್ಯಾಸಸ್ಸು ಪೋಲಾರ್ ಅವ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಪೋಲಾರ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವು? HCl, ಅಮೋನಿಯಾ. ಓಕೆ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಪೋಲಾರ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆರ್ ಯೂಶುವಲಿ ಈಸಿಲಿ ಲಿಕ್ವಿಫೈಬಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಡ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಮೋರ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ನಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಲಿಕ್ವಿಫೈಬಲ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುಗಳನ್ನ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ. ಯಾವ ಗ್ಯಾಸಸ್ನ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಅದ ಅವುಗಳದ್ದು ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ತದ. ಓಕೆ, ಈಸಿಲಿ ಲಿಕ್ವಿಫೈಬಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ these adsorption is more. ಯಾವುದು? ಈಸಿಲಿ ಲಿಕ್ವಿಫೈಬಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆರ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಮೋರ್. ಆಮೇಲೆ ನಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಲೆಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವುಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುವು ಅಂತಂದರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಯಾವುವು? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು, ನೈಟ್ರೋಜನ್ನು, ಆಮೇಲೆ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಸೊ ಯಾವೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅವಲ್ಲ ಅವುಗಳದ್ದು ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್. ಯಾವುಗಳು ಪೋಲಾರ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅವ ಅಥವಾ ವಿಚ್ ಆರ್ ಈಸಿಲಿ ಲಿಕ್ವಿಫೈಬಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅವುಗಳದ್ದು ಏನಾಗಿದೆ, ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್.
ಓಕೆ, ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಸಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಇವೇ ಪೋಲಾರ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ಸೇ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಪೋಲಾರ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಇದರೊಳಗಡೆ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೇವೆ, ಅಥವಾ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಸಸ್, ದೆನ್ ಹೂಸ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್? ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಬೌವ್ ವಿಚ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಲಿಕ್ವಿಫೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸಿಗೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಯಾವ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದ್ದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹೈ ಅದ ಆ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದ್ದು ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. Higher the critical temperature, higher the adsorption. Lower is the critical temperature, lower is the adsorption. So ನಿಮಗೆಲ್ಲಾನು ಪೋಲಾರ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಥವಾ ಈಸಿಲಿ ಲಿಕ್ವಿಫೈಬಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವುಗಳದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ ಗ್ಯಾಸದ್ದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಅದೋ ಅದರದ್ದು ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವ ಗ್ಯಾಸದ್ದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅದ ಅದರದ್ದು ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. Clear? So this is about nature of the adsorbate. Now we will move on to the next one, that is temperature and pressure. We shall discuss about temperature and pressure now. Okay, so second one is say temperature. ಓಕೆ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಸಿ ಸಿಂಪಲ್, ನೀವು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ಯಾವುದೇ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಆಗಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತದ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಥವಾ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಅಂದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್, ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇಸ್ ಟೂ ಮಚ್ ಹೈ ದೆನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಜನರಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ pressure. Third one is pressure. So here adsorption is directly proportional to pressure, be it physical adsorption or be it chemical adsorption. Okay, so adsorption will increase if the pressure is increased. See, in case of physical adsorption, if the pressure is too much high, then it will become multi-layered. But pressure may be anything, chemical adsorption will always be monolayer. So we will say that pressure has very less effective in case of chemical adsorption. But anyways, pressure is directly proportional to adsorption, whereas temperature is inversely proportional to adsorption. And the last one is surface area. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಏನಂತಂದರೆ ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಮೆಟಲ್ಸ್ನ ಹಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡಿವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಮೆಟಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ನೀವು ಏನೋ ಒಂದು ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟನ್ನು ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯದ ಅಷ್ಟು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತದೆ ಹೋದಂಗೆ ಮೀನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಬಟ್ ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ನ ನೀವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಅವೈಲೇಬಲ್, ದೇರ್ ಫಾರ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ your adsorption. First one is nature of adsorbate. So here easily liquefiable gases or polar gases will be adsorbed more. Okay, and based on critical temperature, higher the critical temperature, higher will be the adsorption. Then temperature is inversely proportional to adsorption, pressure is directly proportional to adsorption, and surface area is also directly proportional to adsorption. Okay, so this is, I mean, ಇವೆಲ್ಲಾನು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದೇ ರಿಲೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ
see, adsorption is directly proportional to P, directly proportional to surface area and is inversely proportional to temperature. ಈ ಒಂದು equation ಅನ್ನು ಅದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. It is a combination. ಅಥವಾ ಇದನ್ನ surface area ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ directly proportional to critical temperature ಅನ್ಕೋಬಹುದು. Okay, so adsorption is directly proportional to pressure, it is directly proportional to surface area, it is directly proportional to critical temperature, but adsorption is inversely proportional to temperature. So this is the shortcut that you have to remember. This will help you in solving many questions based on the adsorption. Okay, this is a shortcut you have to remember. Okay, now we'll move on to the last part of the adsorption, that is Freundlich adsorption, isotherm and isobars, that we shall see now. Students, the last part is Freundlich adsorption, isotherm, and very important part. Okay, so what is Freundlich adsorption, isotherm? So if you split the word, you will understand. Means Freundlich was a scientist who studied about adsorption at constant temperature. Okay, so what is adsorption? Isotherm means adsorption at a constant temperature. Iso means constant or same, therm means temperature. Okay, now already we know that adsorption is directly proportional to the pressure. Okay, now what is a Freundlich adsorption isotherm statement says? The statement is as this. Okay, so amount of a gas X adsorbed per unit mass M of the adsorbent is directly proportional to the pressure. Means some amount of gas is adsorbed on certain amount of mass of the adsorbent will be directly proportional to the pressure. So higher the pressure, higher will be the adsorption. Lower the pressure, lower will be the adsorption. Okay, so the mathematical expression for the Freundlich adsorption isotherm is this X upon M, the ratio of mass of amount of gas adsorbed to the mass of the adsorbent is total. It is called as adsorption. So adsorption is directly proportional to pressure or adsorption. This proportionality sign is removed. So we will take a proportionality constant K, and this will be P to the power 1 upon N. P to the power 1 upon N. So to now calculate the K and N value, what we will be doing, we will be taking log on both the sides. So we will get equation like log of adsorption is equal to 1 upon N into log of P plus log of K. Now this equation is just like straight line equation. Y is equal to mx plus c, means this is a constant value. Okay, c always represents the constant. Now x means along x axis, y means along y axis. So the graph will come like this: log of adsorption versus log of P. We will get a linear graph like this, but the linear graph is not passing through the origin. You remember this. Okay, whenever you plot a graph of log of x upon m versus log of p, you will get a linear graph, but the graph is not passing through the origin. That you have to remember. Now they will ask you when you plot a graph of these two, okay, how do you calculate? I mean, what will represent what? Slope will represent the 1 upon n value, and intercept means where the line will pass the y axis. This is called as intercept. So this intercept is going to be represented by log of k. Okay, remember this. Okay, and always remember graph of log of x upon m versus log of p is always a linear or straight, and it is not curved. You will not get a curve. Curve means it is not like this or not like this. Okay, you will not get a curve. You will get a linear graph like this. Okay, then here is one more graph. Here sometimes they will give you the graph and they will ask you now see here, if I take one, this is a graph showing that temperature is inversely proportional to the adsorption. How? See here, as I am changing the temperature here, 88 Kelvin, 198 Kelvin, 244 Kelvin and 273 Kelvin. As I am increasing the temperature, adsorption is also decreasing. That how can I prove? Look, if I take one constant line, okay, at P, then you will see here at 88 Kelvin and at the same pressure you can see the adsorption is more, means lower temperature, pressure is same for all these curves, pressure is same now, but as at lower temperature adsorption is high. Then as I increase the temperature, adsorption is going to decrease. Again when I increase the temperature, again the adsorption is decreased.
Again here the adsorption has decreased. So pressure is remaining the same, but when I change the temperature, adsorption is also decreasing. If you decrease the temperature, adsorption is increasing. As we increase the temperature, adsorption is decreasing. This is a graph representing that one. Now the questions will come on this graph a lot. So they will ask you in this graph or in this equation, okay, when 1 upon n is equal to 0, then here as you can see 1 upon n is equal to 0, then x upon m will be independent of p. Independent of p. What do you mean by independent of p? See here, p 1 upon n value is equal to 0, means 0 into log of p is 0. So now x upon m is depending upon some constant. Is depending upon constant, means we can say, as we have studied in theory part, Freundlich adsorption isotherm fails at higher temperature. Now twisted question 1 marks, this will come. Freundlich adsorption isotherm fails at, fill in the blanks, fails at higher pressure. Okay, so therefore when 1 upon n is equal to 0 means adsorption is independent of the pressure, means the pressure is very high. From this equation we can understand that. Okay, so next, when 1 upon n is equal to 1, then we can say, see, when this equation 1 upon n, this value becomes 1 upon n is equal to 1, means this will become log of p, then we can say adsorption is now directly proportional to pressure. When 1 upon n is equal to 1, it means the pressure is very low. The pressure is very low. Okay, so that means adsorption is directly proportional to the pressure. Next, when n is equal to 0, when n is equal to 0, we will get a graph like this, means we will go on getting the constant values. We will go on getting a constant, means this is adsorption versus pressure, means you will get a linear. Whatever is the pressure, adsorption will remain the same. Okay, now very important, see this value. Now if you see, the value of 1 upon n lies between what values? The value of 1 upon n remains between say 0 to 1. Sorry, 0 to 1. This also you remember. Okay, value of 1 upon n remains between 0 to 1. Okay, highest will be 1, lowest will be 0. In between this means fractional order, some fractional order. Okay, now this is regarding Freundlich adsorption isotherm. Now we will study about Freundlich adsorption isobars. So isobar, that, see, adsorption isobar means what? At constant pressure, if we study the adsorption, it is called as Freundlich adsorption isobar. Okay, in this only there one more question comes, means if I have, see, one solution, okay, say I have taken bromine solution, okay, and here I have taken charcoal. So as we have already studied this, in a bromine solution, when charcoal is present, the brown color of bromine solution disappears. Why it disappears? Because bromine is going to adsorb bromine molecules on its surface, so the brown color disappears. Okay, so now adsorption concept is applicable to the liquid solutions also. Then the equation, now just now we had written x upon m is equal to, or log of x upon m is equal to 1 upon n log of p plus log of k. Now this is in case of gases. This is in case of gas. This is in case of gases. In case of solutions, then this equation changes to log of x upon m is equal to 1 upon n into log of C. It will become, C means concentration. Okay, C means, C is the concentration of the solution. Means what? Higher is the concentration, higher will be the adsorption. Lower is the concentration, lower will be the adsorption. Just like, see, we know that in case of gases we will take the pressure. In case of solutions, we will express the amount of a solute present in the solution in terms of concentration. Okay, and when you plot a graph of this, means here log of C, so instead of log of P you will get log of C. Graph will remain the same, values also will remain the same. Okay, so this is for solutions. Remember, this is for
solution, and in case of solutions, you remember, higher is the concentration of the solute, higher is the adsorption, lower is the concentration of solute, lower will be the adsorption. Okay, then next comes Freundlich or adsorption isobars. Adsorption isobars. Okay, so here iso means same, bar means pressure. At adsorption at constant P. So if we study the adsorption at constant pressure, it is called as adsorption isobar. Okay, so there are two types of adsorption, one is physical adsorption and one will be chemical adsorption. So for physical adsorption, we will get like this, means here if we plot a graph of temperature versus adsorption, okay, so we will get a graph like this for physical, for physisorption. Why? Because we know that for physical adsorption is inversely proportional to temperature, means temperature increasing, adsorption is decreasing. For chemical adsorption, we will get a graph like this. Okay, so temperature against adsorption. So this is for chemisorption. Okay, so why? Because initially chemical adsorption increases with temperature, and once it reaches a peak point, then it will start decreasing. So this is regarding the adsorption isobars. Okay, so this completes the adsorption concept. Okay, so we have in one class we have studied everything about the adsorption. Okay, now we will solve the problems based on it, so that these concepts will again become more clear to us. So let's meet in the next class with the problems. Thank you so much, students.